जय जगन्नाथ। समस्त मो निजर नाती पुओ विशेष छोट पिलाटा बेसी ता कथा टे मन पड़ुला आगो से गाड़ी वाला आमको बहुत माने सबीर तानाटी सबीर से बहुत कष्ट करी जो दुर्गम पुंज जोटी आमर एठी आमर गोटे सान भाईटे विगत वर्ष रे डेथ हेतिला साहित्य बोलिका से जो जगह हेतिला पुंज पुंज एरिया दे राजौरी से पूरा पाकिस्तान रो बॉर्डर रे हमको आनिके राति 3टा पाखापाखि आनिके छाड़िला ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ରାଜି ହଉନଥିଲେ ବହୁତ କଳି ଲାଗିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ड्राइवर को भी ट्रैकिंग रे नहीं तांको नंबर कारण जेहेतु सी भी मुस्लिम थिले ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସେଠୁ ନହେଲେ ଯଦି ଆମେ ବି ସେଠି ଥାନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା। आमे जो पहलगाम रे पहुंचला पर टिके इन्फीरियर फील कलु एथि पई से ताको दुख आ कहया आम पे आम संभव न जो भाई अवस्था रे से समस्ते खुशी रे जाइतिले बुलिया हठात गोटे एमती हम तांको परिवार पे केते जे दुख से बेसी अनुभव करते आम तो शुणिकी आमको एत खराब लगुच ଯୋଉମାନେ ବି ମେଣ୍ଢା ଚରେଇବାକୁ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗନ୍ ଥିଲା। मो ना स्वरूप जना घर साक्षी ऊपर मंदिर पाखा काश्मीर जाइथिले केमती थिला अनुभूति काश्मीर रे बुलाबुली रो अनुभूति बहुत भलो थिला किंतु लास्ट गोटे तिक्त अनुभूति नै कि आसिलु जोटा कि हम माने आमे भाबुचे एटा गोटे हमर पुनर्जन्म हिची कारण जो परिस्थिति रे आमे सेटु आसिलु जो सिचुएशन देखिलु आमे केबे इमेजिन भी करनथलु एमती हबो बोली जो माने मो एक्चुअली मो पुओ जोगु कहया गले समो आमे 7 जन को जीवन बंची गल जो माने आमे भाबुछु बोधे हम पुओ ही लकी समस्त पई किसी मन रे जाइथिले किंतु गोटे तिक्त अनुभूति नै कि आसिलु जोटा कि जीवन जाक के भूली हो खबर आपण केमी सुनि जानले कि आमे आमे एक्चुअली सेई जगह रे ही थिलु विदिन 10 to 15 मिनिट्स भीतर पुओर बांती माने हला कांदिला कांदिबारु ही आमे समस्त कहले नाइ नाइ छोट छुआडा कांदुची आमे बैक करि जिबा सेइथि पई ही आमे बैक करि गलु आउ जदी भाबुचु जदी से कांदी न थांदा होय त आमे सेइठी थांतो माने आशीर्वाद एटा जगन्नाथंकर आम गोपाल जींकर आशीर्वाद एटा निहाती गोटे आज्ञा जोटा कि आमर को गोटे पुनर्जन्म देला आपण जो जगह स्पॉट रे थिला से स्पॉट को आपण जाइथिले हां सेई स्पॉट रे आमे 15 रु 20 मिनिट तळे थिलु से स्पॉट रे 200 ना पूर्व आपण थिले हां आपण आसला गना नै आसीबार 10 माने मैक्सिमम 10 to 15 मिनिट्स भीतर ही हेची घटना केते लोक थिले से 4 रु 5000 लोक थिले आगे सेठी 4 रु 5000 लोक थिले समस्त समस्तଙ୍କ फैमिली सहित थिले आउ समस्तଙ୍କୁ समस्त फैमिली सहित थिले समस्त खुशी मनरे थिले कि गोटे को कल्पनार गोटे एंगल भी भाबी नथिबे जेमते गोटे घटना घटिबा कारण समस्ते माने जे जा फैमिली सहित जे जाइछन्ती माने गोटे खुशी मनरे जाइथिबे समस्त समस्त टाइम फैमिली सहित स्पेंड करथिबे आउ ए भलिया जो दुखद घटना भविष्यत रे केबे न घटु बोली मु भगवान पाके प्रार्थना करूछी आपण आउ किछि दिन रहिबार थिला ना केमती प्लान ना एक्चुअली आमे जाइथिलु 17 तारिख रे हमर से दिन राति रे बैक करिवार थिला 22 तारिख राति रे बैक करिवार थिला जेहेतु हमर लैंडस्लाइडिंग 3 दिन पूर्व होइथिला से गाड़ी वाला हमको मना कला जे जो आउ से रास्ता रे जाई होबो नहीं आउ आपण एठी 2-3 दिन आ रहिया को पड़िबो आ तापरे आमे सेठी लोकल लोकन सहित कथा हला पर जानिलु जे ए से जो बंदरटी रामबान रे जो बंदरटी लैंडस्लाइडिंग हेतला सेटा 10 दिन पूर्वरु रिपेयरेबल रही परिबो नै तो सेति पई आमे हमर सांसद संबित पात्र महोदय सहित कथा हलु जे हमको कोनोसी हालत रे हमको एठो उद्धार करन एटा आमे कथा हेतिलु सकाळे ता परे आमे बुलिबा को जाइथिलु तेनु बुलिबा को गला परे आमे सेठी बुलाबुली करी जहा करी थांतु भगवान को आशीर्वाद पुओ आउ से टुटू काका हमर जे अछंती दीपक सतपथी सीए हमको भगवान बोधे तांको निर्देश देले 2 जण ये सबुठू कम एज रो मो पुओ से सबुठू हम भितरे एजेड वयस्क
ସିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆମେ ପଳେଇବା ତଳକୁ, ଯାହା ହବ ହବ ଦେଖିବା, ଯଦି ରହିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ରହିବା। ଆଉ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସାଂସଦଙ୍କର ବି ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା, ମୋର ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ଟି ସେଠି କାମ କରୁଥିଲା ତ ସାଂସଦଙ୍କ ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଫୋନ୍ କହିଲେ ଯେ ସାଂସଦ କହିଲେ ଯେ ତମ ପାଖକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ସେମାନେ ତମର ସମସ୍ତ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତମେ ସେଠି ରୁହ। ଆମେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ହବ, ତାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ହିଁ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ଟା ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିନା ଫୋନ୍ରେ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି 30,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଗାଡି ବାଲାଟି ଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇ ଗାଡି ବାଲା କହିଲା ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିବ, ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲା, 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆମେ ତାକୁ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ଫାଇନାଲ କରି ସେ ଗାଡି ବାଲା ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ତା ନାଁଟି ସବିର, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଯୋଉ ଦୁର୍ଗମ ପୁଞ୍ଚ ଯୋଉଠି ଆମର ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ବୋଲିକା, ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ପୁଞ୍ଚ ଏରିଆ ଦେଇ ରାଜୌରୀ ସେଇ ପୁରା ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ଡରରେ ଆମକୁ ଆଣିକି ରାତି 3ଟା ପାଖାପାଖି ଆଣିକି ଛାଡିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଂସଦ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲୁ ତାପରେ ଆମକୁ ପୁରା ଟ୍ରାକରେ ଆଣିଲେ, ଇଭିନ୍ କି ଟ୍ରାକିଂରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବି ଟ୍ରାକିଂରେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର, କାରଣ ଯେହେତୁ ସିଏ ବି ମୁସଲିମ ଥିଲେ, କାଳେ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସାଂସଦଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଠି ରାତି 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାମ୍ମୁର ଯିଏ କମିଶନର ଅପାରଜି ଶର୍ମା, ସିଏ ବି ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଅପାରଜି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ସିଏ ଆମର ସମସ୍ତ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଜାମ୍ମୁରେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମକୁ ସେ ଆଣି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସାର୍ଙ୍କ ଆମେ କଥା ହେଇନୁ, ବଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଇଭିନ୍ କି ଟ୍ରେନରେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର। ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଆଉ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମକୁ ରିସିଭ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଲେ, ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କଲେ। ଆମେ ନେଇକି ଆମକୁ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ରଖିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ନିଜେ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆମ ପାଇଁ ଆସିବା, ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାଇଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଘରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ନିଜେ ଆମକୁ ଘରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବି ଛାଡିକି ଗଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଏଇଭଳିଆ ସାଂସଦ କି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ରହିବେ, ଆମେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟର ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଦଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ କାଶ୍ମୀର କାଶ୍ମୀର ଯେତିକି ସମୟ ରହିଲେ ଆପଣ ସେଠି କେମିତି ଲୋକାଲ ଲୋକ ମାନେ କେମିତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଥିଲା? ନାଇଁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର କୋଅପରେସନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବି କେତେ ଜଣ ନିହାତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହୋଟେଲ ହଉ ଯୋଉ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ହଉ ଯେତିକି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଲୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିଲେ। ବଟ୍ ଆମେ ଯୋଉ ପେହେଲଗାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟିକେ ଇନଫିରିୟର ଫିଲ୍ କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେ ଜାଗା ବୁଲିଛୁ ଆମେ ଭିତରେ ଓଡିଆରେ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଓଡିଆରେ ଯୋଉଟା ବି କଥା ହଉ, ହଁ ହିନ୍ଦୀ ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଲୋକାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ଆମେ କାଶ୍ମୀରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଘୋଡା ଯିଏ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସିଏ ପୁରା ଆମେ ଓଡିଆରେ ଯାହା ବି କଥା ହଉଥିଲୁ ସେ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆନ୍ସର ଦଉଥିଲେ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଇନଫିରିୟର ଫିଲ୍ କଲୁ ଯେ ଆମେ ତ ଓଡିଆରେ କଥା ହଉଛେ, ସିଏ କେମିତି ଆନ୍ସର ଗୁଡା ଦଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ, ସେଇଠୁ ଟିକେ ଇନଫିରିୟର ଫିଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପୁଅର ବାନ୍ତି ହେଲା ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍। କେମିତି ଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଭଲ ଥିଲା। 17 ତାରିଖରୁ ଯେବେ ଯାଇଥିଲୁ ସେବେଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୁଲଗ୍ରାମ ହେରିକା ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ ବି ଭଲ ଥିଲା, ସବୁ ସିଚୁଏସନ କିଛି ଏମିତି ବି ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଥିଲା ପହଲଗାମରେ, ଯୋଉଠି କି ଏମିତି ହବ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେଦିନ ବି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଘୋଡା ଚାଳକ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନବାକୁ କହିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଉ କୋଉ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଏମିତି ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାନେ ସେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିନ,
ଆମ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ ବି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ପହଲଗାମରେ ଏମିତି ବି ଖଚ୍ଚର ବାଲା ଥାଆନ୍ତି ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ବୋଲି। ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିନ, ତମେ ବୁଲି ପାରିବନି, ତଳେ ତଳେ ବୁଲିକି ଯିବ, ବହୁତ କଥା ଆମକୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି, ସେଇ ଲୋକଟା ହିଁ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ତ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଅଲଗା ବୁଝି ହଉଛୁ, ସେ ଲୋକ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଡାଉଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ, ସେ ଆମକୁ ବି କହିଲେ ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଣ ଘଣ୍ଟିକିଆ 2 ଘଣ୍ଟିକିଆ ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ବୁଲେଇକି ଆଣିବୁ, ଆମେ ସେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଆମର ଘଣ୍ଟେ କଣ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ପଛକେ, ସେମାନେ ତଥାପି ଆମକୁ ଫେରିକି ଆଣିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତମକୁ 10 ମିନିଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖେଇଦେବୁ, ତମେ ଆସିବ ହେରି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବି ପଇସା ଦରକାର ଅଛି କି ଆଉ କଣ ମୋଟିଭ ଅଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଆମ ପୁଅର ବାନ୍ତି ହେଲା ବୋଲି। ତାପରେ ତାର ଦେହ ଟିକେ, ପାଗ ବି ଟିକେ ମାନେ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଲା, କାଳେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଦା ହେଇଯିବା, ତାର ସହିତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ରାଜି ହଉନଥିଲେ। ବହୁତ କଳି ଲାଗିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ରିଟର୍ନ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ କରୁନଥିଲେ। ସିଏ ଯିଏ ଓନର, ତାଙ୍କର ଘୋଡାର ଓନର ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଥାନ୍ତି। ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଡାଉଟ ହେଲା, ଆରେ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ସେମାନେ କାହିଁ ଆମକୁ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ତ ମାନେ ବାଇଶରଣ ଯୋଉଠି ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ତ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛୁ ହେରି। ତାପରେ ତ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ରିଟର୍ନ, ମାନେ ପୁରା ବି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ବି ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ 3 ଜଣ ଯାଉଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ଯୋଉ ଘୋଡା ଚାଳକ ଯୋଉ ମାନେ, ଜଣେ ସିଏ ଆମ ସହିତ ଜଣେ, ଆମେ ଯାହା କଥା ହଉଛେ ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସେ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଓଡିଆ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମାନେ ସିଏ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ମାନେ ଏମିତି ବି ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିଏ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ହଉଛି, ସେଇଟାକୁ ବି ଧରି ପକାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଯୋଉ ଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ବି କଥା ହଉଥିଲୁ, ସେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ମାନେ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ରହିବି, ମାନେ ପୁରା ଓଡିଆ ଯେମିତି କଥା ହେବା, ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇ ଟାଇପର। ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସେଠୁ, ନହେଲେ ଯଦି ଆମେ ବି ସେଠି ଥାନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ପରିବେଶ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜାଗାରେ? ପରିବେଶ ଭଲ ଥିଲା। ପରିବେଶ ସେମିତି କିଛି ବି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ଏତେ। ଯିଏ ଯେମିତି ତ ଚାରିଆଡେ ଯେମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା କଥା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ପୁଣି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଛରେ ପାଇଲୁ ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି CRPF ବେଶରେ ପୁରା ଥିଲେ, ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ବି ଆମେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ହୋଟେଲ ନେଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ବାଲା ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ବି ଆମର ରାତିରେ ଏମିତି ଗାଡି ବୁଝେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ଆମେ କାଳେ ଯିବୁ ହେରି କୋଉ ଅଲଗା ବାଟରେ, ବୁଝିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ବି ରୋଡ ସାଇଡରେ ବି ଦେଖିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମରେ ବି ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ମେଣ୍ଢା ଚରେଇବାକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗନ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଆମେ କଣ କଥା ହେଇପାରିବୁ? ମତେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ପଚାରିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛ କି? କାହାର ଜୀବନକୁ କଣ ବିପଦ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁ କଣ ଦରକାର, ସିଏ ତ ତାର ଗନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଣ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ? ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଡର ଲାଗିଥିଲା, କାଳେ ଏରିଆ ଟା ଭଲ ନଥିବ। ସେମାନେ ବି ଗନ୍ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ନହେଲେ ତ ଥିଲେ ଆଉ ଏତେବେଳକୁ ନଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ତ ପ୍ରାୟତଃ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ହବ ତାରି ଭିତରେ। ତଥାପି ଆମେ ଟାଇମ ଏତେ ଠିକ ସେ କହିପାରିବୁନି, ଯେହେତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ, ଯେମିତି ଆମକୁ ବି ଆହୁରି ଡର ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଯୋଉ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସେ ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠି ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ହଲଚଲ ଥିଲା କି? ମେନ୍ କହିଲେ, ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଶୁଭିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଯିଏ କହିବ ଯେ ବେଲୁନ ଫେଲୁନ ଫଟାଫଟି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କାହାର ବର୍ଥଡେ ଥିବ କଣ ଥିବ କି ଜଣା ପଡେନି। ଯେମିତି ଯୋଉ ଆର୍ମି ମାନେ ଦୌଡିଲେ, ତାପରଠୁ ଜଣା ପଡିଲା କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଗୋଟେ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁମ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଠି କାହିଁକିନା ଏରିଆ ତ ଭଲ ନଥାଏ, ଏମିତି ଆମେ ତ କାଶ୍ମୀର ବି ଆଗରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିକି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି CRPF ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେମାନେ ତ ଦୌଡନ୍ତି ନା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରୁମକୁ। କେମିତି ମାନେ ଆମେ ବି ହଠାତ୍ ଯାହା ହଉ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଆମେ ବି ସେଠି ଫସିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥିଲୁ ସେଠି। କଣ କହିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମର ଓଡିଆ ଜଣେ ଲୋକ ବି, ସିଏ ବି ସେଥିରେ ଥିଲେ, ସେଠୁ ହୋଟେଲରେ ଆସିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଓଡିଆ ଇଏ ବୋଲି।
ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କଣ, ସେମାନେ ବି ସେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆମର ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହବ ବୋଲି। ନା ଏତେ ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ତ ସଡନ ବି ବୁଲି ପଡିଲୁ, ବେଶୀ ବି ରହିଲୁନୁ ସେଠି, ବୁଲି ପଡିଲୁ। କେତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିବ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ରହିଯାଉଛି, ଭାବିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କଣ କହିଲେ, ସେ ସିଚୁଏସନରେ ଯିଏ ଥିବ ସେ ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ଯୋଉଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇଟ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ଯୋଉଟା ସତ ହେଇଛି ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ କହିଲୁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିବା ଆଉ। ଲୋକ ତ ଏହା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ କଥା ଯିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାଇଛି ସେ କଣ? ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ସିଏ ଫିଲ୍ କରିଛି ନା, କଣ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ସେଇଟା କହିଲେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମର ଭଲ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ଘରେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ? ଘରେ ଘରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡିଙ୍ଗ ଠୁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ କାଳେ କେମିତି ଆସିବେ, କୋଉ ଗୋଟେ ଆସିବେ, ଆସିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ବାଲା ବି ମନା କରିଦେଲା। ତାପରେ ଏଠି ବି ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଘରେ କଣ ହେଇଛି। କହୁଥିଲେ ଫେରି ଆସ? ଘରେ କହିଥିଲେ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଡାକିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯେତେ ପଇସା ଲାଗୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କାହା କଥା ମନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପଡୁଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଆସିବୁ ଆଗ, ସେଇଟା। ପୁଅ କଥା ତାକୁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆହୁରି ଅସୁବିଧା। ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିବ କି ଲଗେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ? ସେଟା ଆମେ ପରେ ଜାଣିଲୁ, ଆସିଥିଲୁ କିଛି ବାଟରେ ନ୍ୟୁଜରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପଚାରିକି ଏମିତି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଭାବିଲୁ, ବାଟରେ ବି ଯୋଉ ଯାଉଥିଲୁ ସିଏ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ, ଓଡିଶା ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ହିନ୍ଦୁ, ତ ସେମାନେ ସିଏ ବି କୋଉ ଡାଉଟରେ, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ସେମାନେ ତ ପଚାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କାଶ୍ମୀରରେ ଭଲ କି ଖରାପ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଖରାପ ବି ଥାନ୍ତି ଭଲ ବି ଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଯିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ବି କିଏ ଥାଇପାରେ, ସେମିତି ବି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସହିତ ଫେରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଭାଇ କହିଲେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜରିଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି, ଭୟ ଲାଗିଲା କି, ଟିକେ ଛାନିଆ ଲାଗିଲା ସେଠି କି? ସିଏ କିନ୍ତୁ, ହଁ ଆମର ତ ଭୟ ଲାଗିଥିଲା, ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତମକୁ କେମିତି ଆଗ ସେଫଲି ପହଞ୍ଚେଇଦଉ, ସେ ସେତିକି ଭଲ ବୋଲି ନା, ଜଲ୍ଦି ଭଲ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଏରିଆ ଟା ପୁରା ତ ମୁସଲିମ ଏରିଆ, ସିଏ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ଆମକୁ କୋଉଠି ବି ରଖିଥାନ୍ତେ। ଆମକୁ ବାଟରେ ବି ଆମର ଜଣେ ସିଆରପିଏଫ ମୋର ଦେଢଶୁର ହେବେ, ସିଏ ବି ମଝିରେ ଫୋନ ନମ୍ବର ନେଇକି ଆଙ୍କର ଫୋନ କଲେ, କହିଲେ ତମେ ବାଟରେ କୋଉଠି ରହିବନି, ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମେ ବିନା ଖାଇବା, ମାନେ ପାଣି ତ ପିଲା ମୋର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ମୋର ଆଉ ମୋ ପୁଅର ବାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଛୁଆ ଯିଦି କରୁଥିବ ରାସ୍ତାରେ, ତ କାନ୍ଦୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ତ ନାହିଁ ନା, ଭାରି ହଇରାଣ। ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଏଇ କାରଣ ତ କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆଗରୁ ଏମିତି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ଏମିତି ଯୋଉ ଅମରନାଥରେ ହେଇଥିଲା ବି ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ମେନ୍ କଣ କହିଲେ, ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା 370 ହଟିବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେଠି ସେମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଭଲରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ତଥାପି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଇଏଟାକୁ ପୁରୁଷ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ, ଆପଣ ସେଠି କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଯୋଗୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ୱାଇଫ 2 ଜଣ ଯାକ ସେମାନେ ମୋ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି କେମିତି ଆମେ ରିଟର୍ଣ ଯିବୁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଉ ମାନେ ସେଠି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଇସା କୁ ଖାତିର କଲୁନୁ, କାରଣ ପଇସା ଟା ବଡ ନୁହଁ, ଆଉ ଜୀବନ ଟା ବଡ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗ ପଇସା କଲୁ, ସେ 30,000 50,000 କହୁଥିଲା, 50,000 ଆମେ ତାକୁ 30,000ରେ କନଭିନ୍ସ କରେଇକି ଆଣିକି ଛାଡି ଦେଇଗଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ମାନେ ମୁସଲିମ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ସେ ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ ବି ଜଣେଇଲା ପରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସାର୍ ବହୁତ ଆମକୁ
ଘଣ୍ଟାଟାରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ବାଟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁହନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଜାମ୍ମୁରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣାରେ କିଛି ଲୋକାଲ ଲୋକ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଲୋକାଲ ଲୋକ ନଥାନ୍ତେ କେମିତି ସେ ମାନେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାର ସିଚୁଏସନ ଇଏ ସବୁ କେତେ କୋଉଠି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ଘୋଡା ବାଲା ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ସେମାନେ ଘୋଡା ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଆଜି ବି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉଟା 17 ଜଣ ସସ୍ପେକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଘୋଡା ବାଲା। ସେଇଟା ମାନେ ଆମକୁ ବି ଆମେ ପଛରେ ସେଇଟାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କାଳେ ସେଇ ଘୋଡା ବାଲା କି ନଥାଇବେ ବୋଲି ସେଇ 17 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯିଏ ନେଲେ ସେ ନଥିବେ ବୋଲି କି କଣ ମାନେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉମାନେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆଉ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭାଇ ଆମର ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୋ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମାନେ କେମିତି ସେ ଭାଇଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହବ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ପାକିସ୍ତାନର ଏଇ ଯୋଉ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଖି ଆଉ ଉଠେଇବନି। କଥା ହଉଛି କିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ଲୁଚି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ସିଏ ନହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଘୋଡା ବାଲା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ? ସିଏ ତ ନିହାତି କିଛି ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବେ। ନହେଲେ ଆମେ ଓଡିଆରେ କଣ କଥା ହଉଛୁ, ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ଖାଇବୁ କଣ କରିବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ସେ ମାନେ ଓଡିଆରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତା ମାନେ ସେ ନିହାତି ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହବା କଥା କି? ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲର, କାରଣ 370 ହଟିଲା ପରେ କାଶ୍ମୀର ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। 370 ଉଠିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରଦାନ ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ କେବେ ଇଏ କରିବେ ବୋଲି ମାନେ ତାର ଫାଇଦା ନେବେ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲୁ। ତ ସେ 370 ହଟିବାଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆପଣ ଦେଖିବେ 3 crores ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର। ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 crores ସମଥିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଟେକା ପଥର ମାଡ ମାନେ ବନ୍ଧୁକରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବୋଧେ ବାଧୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଇଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଭାରତୀୟ ହେଇଗଲେ। ଭାରତର ତାଙ୍କର ଲାଲ ଚୌକରେ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ଭାରତୀୟ ଝଣ୍ଡା ଉଡୁଛି। ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା ପ୍ରେରଣା କରିଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ। ଏତେ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଗାଟା କେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିଛୁ ଆର୍ମି ବାଲା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି ସିଙ୍ଗଲ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଟ୍ସଅପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଟ୍ସଅପ୍। ଯୋଉ ମାନେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର ଭାବିନଥିଲେ ଯେ 370 ହଟିଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଇ ଯୋଉ କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ମାନେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ମାନେ 1/2 କିଲୋମିଟର ପରଠୁ ଥିଲା ସିଆରପିଏଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଏଭିନ କି ଆମେ ସେଠି କଥା ହଉଥିଲୁ ସେଠି କହିଲେ 70% ହେଲା ଆର୍ମି ଆଉ 30% ହେଲା ସିଭିଲିଆନ ଅଛନ୍ତି। ଫିର ବି ବୋଧେ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ କୋଉଠି ତ ଗଳା ବାଟ ନିହାତି ଅଛି ସେଠି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଭାରତର ବି ବହୁତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବହୁତ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ଆସିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତିକା ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତିକା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଭାରତ ସରକାର? ଭାରତ ସରକାର ତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିହାତି କଡ଼ା ଜବାବ ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ କି ମାନେ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ସେ କାହା ଥ୍ରୁରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ଲୋକ ବି ଏମିତି ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଥାଇପାରନ୍ତି। ମାନେ ଯିଏ ବି ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଏମିତି ଦବା ଦରକାର ଯେମିତି କି ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି କରିବେନି। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହବ। କହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍ତେ। ହଁ ସାର୍ କଣ କହିବେ, ପୁଅ ବୋହୂ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରିକିନି ଆସିଲେ, କେତେ ବିବ୍ରତ ଥିଲେ ଆପଣ? ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା ପରେ ଏତେ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡିଥିଲୁ ଯାକି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଏତେଟା ଇଏ ନଥିଲା, ଯାହା ବଡ ଏଲଓସିରେ ହଉଥିଲା। ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା 370 ଇଏ ପରେ ହଉନଥିଲା ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ହବା ପରେ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ବିବ୍ରତ ହେଇଥିଲୁ। ସେଦିନ ଆମେ ଆଉ ରାତି ସାରା ଶୋଇନୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମୁରେ ଆସି ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ କରିକି ଖାଲି ବୁଝିବା କଥା ଯେ କୋଉଠି ହେଲାଣି କଣ ହେଲାଣି। କାହିଁକିନା ବାଟରେ ବି ଆମଲା ହେଇପାରେ, ସେଇ ଭୟଟା ବି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରି ବିବ୍ରତ ଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆମ ସଂସଦ ମହାଶୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିକି ଏଠି ଜାମୁରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବେଶୀ ଦେବା ଦରକାର। କାହା କଥା ମଣିଷ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ପୁଅ କଥା ନା ନାତି କଥା? ସମସ୍ତେ ତ ମୋ ନିଜର ନାତି ପୁଅ, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାଟା ବେଶୀ ତା କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଓଡିଆ ପରିବାରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମାନସିକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଗୋପାଳଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କେମିତି ଭଲରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ତ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ନଥିଲା, ଆଉ 7-8 ଜଣ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ସମସ୍ତେ ବି ଆମ ଏଇ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଫେରିବାଟା ହିଁ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର ବହୁତ ପରିବାର ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କିଛି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା କଣ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ କହିବା ଆମ ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ହବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ। ଆଉ ସେମାନେ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଖୁସିରେ ଯାଇଥିବା ଲୋକଟା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ତାର ସିଆଡେ ରହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଭାରି ମାନେ ମର୍ମ ଦୁଃଖ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସରକାର ଟିକେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କେବେ ଆପଣ ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ଫୋନ, ସେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଲଗା ନମ୍ବର ସେଠି ନେଇଥିଲା, ସେ ନମ୍ବରରେ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ସେ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଥିଲେ କକା ବୋଲି ଯୋଉ ଜଣେ, ସେ ବି ରିସିଭ୍ କରିକି କହୁଥିଲେ ନା ଠିକ ଅଛୁ, ଆମେ ଚାଲିଛୁ ବାଟରେ। ଆଉ ଆମକୁ ଆମ ଗାଡିକୁ ପୁରା ଟ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି MLA ଯୋଉ MP, କୋଉଠି ଗଲା କଣ କଲା ସେ ସହିତ ବୁଝିକି ବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ କହୁଥିଲେ। ନା ସେମିତିଆ କହିନଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ତ ପ୍ରାୟ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ହବ ବୋଲି ଆମେ କାହାର ବି ଧାରଣା ନଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯିବାଟା ଟିକେ ଏତେ କମିଯିବ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବେ। ଶାସ୍ତି ତ ଏତେ ଗୁଡେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ହବା ଉଚିତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଟେରୋରିଜିମ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଠାବ କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ସେଇ 5-7 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ନା। ତେଣୁ ସେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ମୂଳଟାକୁ ଇଏ କରିବା।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ? ହଁ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେଟା କହିପାରିବିନି। ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଡିଫେନ୍ସ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ସିଆର୍ପି ବାଲା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବସିକିରି କୋଉ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଆଉ କେବେ ଏମିତି ନହବ। ଆମେ ତ ସେ ମାନେ ୱାର କିମ୍ବା ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହଠାତ୍ ୱାରଟା କରିଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ ଆମେ ବି କହିପାରିବା। ହଁ, ଖାଲି ଆମେ କହିଦେବା ଯେ ୱାରଟା ହେଇଯାଉ, ସେମିତି ବି ସବୁଆଡୁ କୂଟନୀତି ସ୍ତରରେ ବି ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା କରିକିରି କରିବା କରିବା କଥା। ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି କାହା ସହିତ କେମିତି କଲେ ସୁବିଧା ହବ ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବା ଉଚିତ। ଆମର ଏତିକି ହେଲା କଥା, କେଉଁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସେମାନେ ସେ କହିବେ। ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବୁନି ନା, ସେ କ'ଣ ଡିଫେନ୍ସର ଅଛି କ'ଣ ନିୟମ, ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ପାକିସ୍ତାନରେ ସବୁବେଳେ ଏଲ୍ଓସିରେ କ'ଣ ହଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ଆମେ ଖାଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କହୁଛୁ। ଯୋଉ ଦିନ ବଡ ଧରଣ ହେଲା ଟିକେ ନ୍ୟୁଜରେ ବାହାରିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମେ ତ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ। ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଡିଫେନ୍ସ ବାଲା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସୁବିଧା ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ।